السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے عدالتوں کو دھمکیاں۔ سپریم کورٹ نے سینیٹر فیصل وابڈہ، مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہم توہین عدالت پر کارروائی کریں گے تو کیا یہ عدالت پر بھی ڈنڈے لے کر چڑھ دوڑیں؟ بالکل، آپ کو بتائیں عدالتوں کو دھمکیاں۔ سپریم کورٹ نے سینیٹر فیصل وابڈہ اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ سینیٹر فیصل وابڈہ اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کی سماعت۔ اگر ہم توہین عدالت پر کارروائی کریں گے تو کیا یہ عدالت پر بھی ڈنڈے لے کر چڑھ دوڑیں گے؟ چیف جسٹس کے اہم ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا میرے خلاف اس سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے لیکن نظر انداز کیا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہم بھی تقریر کر لیں، اگر برا کیا ہے تو نام لے کر کہیں، ادارے کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ادارے عوام کے ہوتے ہیں، اداروں کو بدنام کرنا ملک کی خدمت نہیں۔ آزادی اظہار اور توہین عدالت سے متعلق آئین و قانون پڑھیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا پریس کلب جا کر کانفرنس کی، آپ پارلیمان میں بات کر سکتے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی خاص مقصد کے تحت یہ کیا گیا۔ ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد مصطفیٰ کمال بھی بولے، ذوالفقار علی بھٹو کیس کا حوالہ دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز کا کہنا تھا مہذب معاشرے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اس لیے وہاں توہین عدالت کے نوٹس نہیں ہوتے، چیخ و پکار اور ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ عدالت نے فیصل وابڈہ اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ مزید سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی۔ خصوصی عدالتوں میں ججز کی عدم تعیناتیوں کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے محکمہ قانون پنجاب کی کمیٹی کی درخواست پر ججز تعیناتی کے لیے ایک موقع دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 14 سال گزر گئے، یہی تماشا دیکھتے ہوئے عدالت نہیں چاہتی کہ کوئی بدمزگی ہو۔ لاہور ہائی کورٹ میں خصوصی عدالت میں ججز کی عدم تعیناتیوں کے کیس کی سماعت۔ عدالتی حکم پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر قانون پنجاب سہیت احمد ملک عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے کہا ماضی میں بھی قانون کے مطابق سفارشات کے ساتھ ججز کی تعیناتیاں کی گئیں، اگر پینل بنا کر بھیج دیا جائے تو 2-3 دن میں ججز کی تعیناتی کر دی جائے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ آئین اور دہشت گردی کے قانون میں کہاں لکھا ہے کہ چیف جسٹس پینل بنا کر بھیجے گا۔ جہاں تک مشاورت کا تعلق ہے وہ تو چیمبر میں بھی آ کر چکے، مشاورت کرتے وقت تو آپ نے ایک لفظ نہیں بولا۔ جلد انصاف کی فراہمی عدلیہ کی آئینی ذمہ داری ہے، تمام سیاستدان ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اگر بامعنی مشاورت چیمبر میں کرنے کا موقع دیا جائے تو نئی کمیٹی اس پر عمل کرے گی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چیمبر میں کیوں بات کی جائے، یہاں کھلی عدالت میں کیوں نہ بات کی جائے۔ جو نام میں نے دینے تھے وہ دے دیے، تعیناتیاں تو وزیر اعلیٰ نے کرنی ہیں۔ بتائے کب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں بامعنی مشاورت کے لیے آنا چاہتی ہوں، اگر ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے تو اسے درست ہونا چاہیے۔ 14 سال گزر گئے یہی تماشا دیکھتے ہوئے۔ عدالت نہیں چاہتی کہ کوئی بدمزگی ہو۔ عدالت نے محکمہ قانون پنجاب کی کمیٹی کی درخواست پر ججز تعیناتی کے لیے ایک اور موقع دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ججز تعیناتی کے معاملے پر 3 رکنی کمیٹی بنا دی تھی، پیر کو بامعنی مشاورت کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ بول نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عدالتوں ججز کا ہمیشہ احترام کیا ہے، آج ہماری درخواست تھی کہ مشاورت چیمبر میں کی جائے۔ آیا تھا کیبنٹ میں لاسٹ ٹائم، تو چیف منسٹر صاحبہ نے کیبنٹ ایک کیبنٹ کمیٹی بنائی اور اس میں لاء منسٹر ہیں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب، فائنانس منسٹر اور میں، اور جج صاحب نے بلایا تھا کہ اوپن کورٹ میں آ کر بات کریں۔ ہماری درخواست تھی کہ چیمبر میں کر لیں، لیکن ابھی ہیئرنگ ہو گئی ہے، منڈے کا ٹائم ہے اور انشاءاللہ میننگ فل کنسلٹیشن کے ساتھ اس معاملے کو نپٹائیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ 1.5 سال سے ججز کی تعیناتی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ تو تب بھی ججز کی تعیناتی جو تھی وہ نہیں ہو سکی تھی، تو اب کیا کردار ادا ہم نے کریں؟ ہمیشہ ججز کا بھی احترام کیا ہے، کورٹس کا بھی احترام کیا ہے، جوڈیشل آفیسرز کا بھی احترام کیا ہے۔ ہم نے نہ کورٹوں کے اوپر دھاوے بولے ہیں، نہ ججز کو اوے زیبا جج کہہ کر بلایا ہے، ہمیشہ رسپیکٹفلی گھنٹوں کھڑے ہو کر نا حق وہ سزائیں بھی لی ہیں، اور جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، مگر صرف کورٹس کے احترام، قانون کے احترام کی وجہ سے، اور آج سرخرو ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل، تو نہ کوئی ایسی انٹینشن ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک میننگ فل کانسلٹیشن کا پروسیس
प्रोसेस मुकम्मल होकर ट्रांसपेरेंट फेयरनेस मज़ीद बढ़ेगी और जजेस की तायनाती। और ये भी बता दूं कि हमारे सामने पहली दफ़ा काबीना में, ये लास्ट काबीना ट्यूसडे को, मंगल को ये केस आया, फ़ौरन कमेटी बनी और आज कंसल्टेशन के लिए ओपन कोर्ट में जज साहब के सामने। एक हफ्ते तक जजेस की तैनाती हम देख रहे हैं, मंडे को जी दोबारा हेयरिंग है इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि दरख्वास्त गुजार ने खास तौर पर ISI को दरख्वास्त में नामजद किया है। सेक्रेटरी दिफा बताएं कि अहमद फरहाद इस्लामाबाद से क्यों और कैसे लापता हुए। ISI MI से रिपोर्ट्स लेकर सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट पेश करें। तहरीरी हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत को पुलिस हुकाम ने बताया कि वाक़े पर JIT तश्कील दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक वाकई की CCTV फुटेज हासिल और जियो फेंसिंग कर रहे हैं। जहां से अहमद फरहाद लापता हुए वहां सेफ सिटी कैमरे नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज शायर अहमद फरहाद लापता केस की समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि लोगों को लापता करने वालों के खिलाफ सज़ाए मौत की कानून साज़ी होनी चाहिए। वही लोग मिसिंग हैं जो लापता अफराद पर ज़्यादा बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी बातचीत पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त शेर अफजल मरवत की जानिब से दायर की गई थी। जेल में कैदी की सियासी बातचीत पर पाबंदी से मुतालिक जेल रूल्स की शिक 265 के खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार शेर अफजल मरवत अदालत में पेश हुए। शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ अपनाया कि एडवोकेट जनरल ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया था। बानी PTI को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई। जहां से सजा हुई वो जुडिशल एरिया भी इस्लामाबाद का है। अडियाला जेल पंजाब और रावलपिंडी में आती है, लेकिन कैदी इस्लामाबाद का है। अदालती मावन जैनब जंजुआ ने कहा, मुस्लिम या कैदी जिस जुडिशल कस्टडी में होता है इसको देखना होगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल के दरख्वास्त पर दायर इख्तियार से मुतालिक एतराज़ मुस्तरद कर दिए। अदालत ने केस की समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी। अहम खबर से आपको आगाह करें, गंदम स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। किसान बदस्तूर परेशान हैं। मुतालिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी ना शुरू हो सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक सईद आवान से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर गंदम की बात करें तो किसान इस वक्त बहुत ज्यादा बेहाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है किसान की परेशानियों का अज़ाला नहीं हो सका। गंदम दरामद स्कैंडल के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसी तरह जिम्मेदार का तयन भी नहीं हो सका और ना ही जो है वो मुतल्लिका अदारों की जानिब से कोई रिपोर्ट आ सकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी भी शुरू नहीं की जा सकी। इसी तरह वफाक ने दरख्वास्त भी की पंजाब हुकूमत को गंदम की खरीदारी के लिए, लेकिन नहीं हो सकी। पास्को की ज़खायर में 4 लाख हदफ बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया। दूसरी जानब पास्को के GM और MD जो है उनको अहदे से हटा दिया गया है और पास्को में मुबैना करप्शन के हवाले से इंटरनल कमेटी जो है वो काम कर रही है। वो वज़ारत फूड सिक्योरिटी के जरिए का यही कहना है कि वफाक पास्को की जानिब से गंदम की शफाफ खरीदारी को यकीनी बना रहा है और इस हवाले से जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस हवाले से हमारी किसान नेता के साथ भी बात हुई तो उनकी जानिब से यही बताना था कि पंजाब हुकूमत ने ताल ठीक है। मलिक सईद आवान, आपका बहुत शुक्रिया। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि टिकटॉकर्स की सदर टिकटॉक बना रही है, इनके पास किसानों के लिए वक्त नहीं है। किसान वफ़द से मुलाकात के बाद उनका कहना था कि शुगर मिल्स आपकी चल रही हैं, किसानों को देने के लिए पैसे नहीं। इस मौके पर शेर अफजल मरवत का कहना था कि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, सरहदें महफूज नहीं। उनका कहना था कि तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदलिया को डराने के लिए थी। का सारा दावरोमदार जो है ना, उसकी पूरी साल का खर्चा, उसकी तमाम तकरीबात, उसकी गमी खुशी इस गंदम के साथ या गनी के साथ होती और वो दोनों इस वक्त इस बुरे हाल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं कि यहाँ हमारी टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर, अभी हम देख रहे थे कि वो एक किस्म की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वर्दी पहनी हुई। इस वक्त किसान जो है ना वो दर बदर टोकरे खा रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। तुम शर्म करो, तुम्हारी अपनी शुगर मिले हैं और तुम जो है ना अपनी माल बना रही हो, याशिया कर रही हो और किसान जो है खुदकशियां कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। ये हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त अदलिया जो है
वो अपनी एग्जिस्टेंस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कड़ी हैं। हम मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आजकल के दौर में जो भी अदलिया पे अर्ज़ा सराई करेगा उनको सुओ मोटो के तहत कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन में बुलाया जाए। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, विफाक के फंड्स पर सूबा चलाने वाले शेखियां ना भकारें। कहा, गंदम खरीद कर पंजाब के किसानों पर एहसान नहीं किया जा रहा, अपनी ज़रूरत के लिए खरीदारी की जा रही है। पंजाब के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र करें। किसानों को हर सूरत में उनका हक दिलाएंगे। माफिया हम पर मुसल्लत है, हर चीज में लूट मार कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पूरा टब्बर मुल्क का सरमाया बैरून मुल्क ले जा रहे हैं। 2 साल में $12.5 अरब मुल्क से बाहर गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि गंदम सिर्फ खरीदो फरोख्त नहीं, फूड सिक्योरिटी का मामला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क से पैसा बाहर ले जाकर जायदादें बना रहे हैं। का फैसला किया है कि हर जगह पर जमात इस्लामी के तमाम दफातर जिस सतह पर भी हैं, उन सब दफातर में हम किसानों का डेटा जमा करने के लिए कमेटियां कायम कर रहे हैं और जमात इस्लामी की ये किसान कमेटियां ये डेटा जमा करके किसानों को ये हक इंशाअल्लाह दिलवाएंगी और हम हुकूमत को करप्शन अल्लाह ने चाहा तो नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। और ये काम हम अवाम के साथ और किसानों के साथ मिलकर करेंगे ताकि ये जो माफियाज हम पर मुसल्लत हैं, हर चीज में लूट मार करते हैं, इनसे हमारी जान छूट जाए। हम ये समझते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम खरीदारी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ ये पैसे, ये डॉलर कहां जा रहे हैं? ये प्रॉपर्टी लीक्स आ गई ना दुबई, और जब दुबई की प्रॉपर्टी लीक्स आई हैं तो इसने तो हमारे जख्म हरे कर दिए हैं, ताज़ा कर दिए हैं। पेंडोरा लीक्स, पनामा लीक्स, उससे पहले भी एक प्रॉपर्टी लीक्स आई थी और अभी वो लीक्स मौजूद हैं कि कितनी बड़ी और किस सदा की करप्शन इस हुक्मरान टोले ने की है। हुक्मरान टोले का मतलब महज वो हुकूमत नहीं होती जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। पिछली हुकूमतों में भी ऐसे बेशुमार लोग मिल जाएंगे, उनसे पिछली हुकूमतों में भी मिल जाएंगे। और अभी आपको हम खबर दें, टीचर के इश्क में मुब्तला नौजवान ने खानदान के इनकार पर दिल बर्दाश्ता होकर ये इकदाम उठाया। जेहलम पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कई घंटे तक तालबात को यरगमाल बनाए रखा। जेहलम का नौजवान कॉलेज की टीचर के साथ शादी करना चाहता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कॉलेज टीचर के सामने खुदकुशी की कोशिश भी की है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। यासिर फहमीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यासिर, ये क्या मामला है, आगाह कीजिएगा। जी, ये एक अजीबो गरीब किस्म का वाक़या जो है आज सुबह पेश आया। एक सरबराह आशिक जो है वो अपनी टीचर के इश्क में मुब्तला था और मुसल्लह होके प्राइवेट कॉलेज के छत पे चढ़ गया और उसका कहना था कि मैं टीचर से शादी करना चाहता हूँ, जबकि टीचर को रिश्ता भी भिजवाया गया था। उनके इनकार के बाद उसने ये कदम उठाया और नौजवान ने खुदकुशी की भी कोशिश की और तालबात को 2 से 3 घंटे तक जो है जरगमाल भी बनाए रखा और हरासा किया। जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए उसे थाने मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको हम खबर देंगे। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि स्कूल 15 अगस्त से खुलेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे अफजाल अब्बासी से। अफजाल, बताइए। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब में जो है वो मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है 1 जून 2024 से मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज होगा, जो 14 अगस्त 2024 तक जारी रहेंगी। जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक दोबारा जो स्कूल मिलेंगे। जी ठीक है अफजाल, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी और इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि स्कूल 15 अगस्त से खोले जाएंगे। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ قرض کا بوجھ پہاڑ بننے لگا ہے، معیشت کی کمر ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ذمہ قرضوں پر بھاری سود کی ادائیگی کو معیشت پر بوجھ قرار دے دیا، اخراجات میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ اگلے سال قرضوں کی ادائیگیاں 10,000 ارب روپے کے قریب پہنچ سکتی ہیں۔ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی ٹیکس کے دائرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ بھاری قرضے پاکستان کی معیشت کے لیے سنگین خطرہ بن گئے۔ بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف نے اخراجات میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ اگلے مالی سال قرضوں کی ادائیگی 9,787 ارب روپے تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ رواں مالی سال بھی 8,371 ارب کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ ایجنٹس کو ٹیکس کا بڑا ٹیکہ لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن، پلاٹس کی خرید و فروخت پر ٹیکسیشن کا میکانزم تیار کیا جائے۔ پلاٹس کی خرید و فروخت پر نان پائلٹس کے لیے ٹیکس بڑھانے کی تجویز پر آئی ایم ایف نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کو دستاویزی بنانے کے لیے کیش لین دین کے بجائے بینکنگ چینل استعمال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سبز کے بعد سیاہ وردی زیب تن، وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بار پھر منفرد روپ میں سامنے آ گئیں۔ ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہی کا یونیفارم پہنا اور تقریب میں شرکت کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پروقار شخصیت کو وردی نے 4 چاند لگائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے۔ مریم نواز لاہور ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایلیٹ فورس کی وردی پہن رکھی تھی۔ تقریب میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی موجود تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، پھر پاس آؤٹ ہونے والے دستے نے معزز مہمانوں کو سلامی پیش کی۔ سی ٹریولنگ کا خوبصورت مظاہرہ فیمیل کمانڈوز رمشا امیر اور اقرا جمشید نے پیش کیا، جس کے بعد تربیت یافتہ جوانوں نے ہیلی ریپلنگ کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ کئی شعبوں میں پیشہ ورانہ مہارت پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارکباد پیش کی۔ مریم نواز نے کہا خواتین کو پاس آؤٹ ہوتے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ جتنی آپ کے والدین کو، آپ کی فیملیز کو، آپ کے گھر والوں کو خوشی ہو رہی ہے، آپ یقین جانو اتنی ہی خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے، یا شاید اس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ میں آپ سب کو، آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی جی پنجاب کی اہلیت کو بھی سراہا۔ مریم نواز کہتی ہیں ڈاکٹر عثمان انور جرت مند انسان ہیں، وہ پولیس فورس میں کافی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ اہم خبر دیں آپ کو، بشرا بی بی وکلا بانی پیٹر اور فاضل جج سے ناراض ہو گئیں۔ بانی پیٹر کے کہنے کے باوجود بشرا بی بی فیملی پورشن میں نہ گئیں۔ بشرا بی بی نے بیٹیوں سے ملاقات بھی اڈیالہ جیل کے الگ کمرے میں کی ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف علی شیر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ علی شیر، مزید کیا اپڈیٹس ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، آج احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا جو ہیں انہوں نے سماعت کی ہے احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں جو قائم ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی۔ تو اس میں جو بشرا بی بی ہیں اہلیہ چیئرمین، سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے بانی چیئرمین، وہ انہوں نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ہے گزشتہ سماعت ملتوی ہونے کے حوالے سے ہمیں آگاہ نہیں کیا تھا۔ بشرا بی بی نے یہ جج سے مکالمہ کیا، ہمیں سزا دینی ہے تو دے دے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ بشرا بی بی کا یہ کہنا تھا کورٹ میں، میں قیدی نہیں ہوں، میں نا انصافیوں کا شکار ہوں، بشرا بی بی نے کہا۔ تو جج صاحب نے ان کو کہا کہ ہم نے آپ کے جو وکلا تھے ان کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا اگلی سماعت کے حوالے سے، تو جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ آپ کو پوری طرح سے بتایا نہیں گیا۔ علی شیر بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔